Hi dear students. So having completed our previous class on action potential, now this class is all about properties of nerve fibers. At an academical point of view, for exam sake, in nerve the most commonest question that is found to be asked is about action potential. You might be asked to either draw an action potential, or you might be the graphical representation of action potential, or you might be asked about the ionic basis of action potential. And this properties of nerve fibers is also a probable question, so it's very important that you could be able to enumerate the properties of nerve fibers and also to describe them if asked. So with that introduction, let's go on to the properties of nerve fibers. So coming to the first property of nerve fiber, the first property is excitability. Excitability എന്ന് പറഞ്ഞാൽ all these things we've already discussed about excitability. So if I read through, it's a property by virtue of which cells or tissues respond to changes in environment. Now the factor affecting excitability. So what are the factors affecting excitability? They are the strength of the stimulus given and the duration for which it is given. So this is the extra things that we are going to learn in excitability. You know what is excitable tissue and so forth. We have already learned about that, but let us discuss more about this excitability. So for excitability to occur, you need stimulus. We have already learned about the types of stimulus, but equally important is the duration for which you are applying the stimulus. So strength and duration, both these factors have been studied in detail in previous years, and we also have found out a relation between strength and duration, and we have a graphical representation which shows the relation between strength and duration. Now this part, as far as MBBS syllabus is concerned, this part is usually skipped in most of the years. Like last year this was there, and next to last year, previous to last year, this was not there in your syllabus. So this topic goes on shifting. But for the postgraduate level, this graph is very important, and this is even asked as a 10 marks question. So let's discuss about this graph and learn some important terminologies. So the two terminologies that will come in discussing the relation between strength and duration would be this R that you see here, which is called the Rio base. Rio base. Then we B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ represent ചെയ്യും, small b. And C is chronaxy, which is represented as C. ഇത് രണ്ടും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. എന്താണ് മക്കളെ, what is the relation between strength duration curve എന്ന് വെച്ചാൽ they want to hear these two terms coming in your answers. ഒന്ന് Rio base ആണ്, ഒന്ന് chronaxy ആണ്. Now we have to know what are these. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് റിയോ ബേസും ക്രോണാക്സും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം. ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഗ്രാഫ് ഐ ഹാവ് ഡ്രോൺ ഹിയർ ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ ഗോ ടു ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ എനി ഗ്രാഫ് ആസ് ഇറ്റ് ഹാസ്, വി ഹാവ് എ വൈ ആക്സിസും ഉണ്ട്, ഒരു എക്സ് ആക്സിസും വരയ്ക്കണം. ഈ എക്സ് ആക്സിസ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡിപ്പിക്റ്റഡ് ഈസ് ദ ടൈം ആൻഡ് വൈ ആക്സിസിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റിമുലസ്. ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി.
അതാണ് ഈ 10, 20, 30, 40 എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ്. ആൻഡ് ഹിയർ വാട്ട് വി ഹാവ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഈസ് ടൈം. ഇത്രയും മനസ്സിലായാൽ ദെൻ വി ഹാവ് 2 ഗ്രാഫ്സ് കമ്മിങ് ഇൻ. ഒന്ന് ഗ്രാഫ് എ ആൻഡ് ഗ്രാഫ് ബി. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി നെർവ് ഫൈബറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഡ്യൂറേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. സോ ദിസ് ഗ്രാഫ് എ is the graph representing the strength duration relationship of a nerve fiber, and B is that relationship between strength and duration that is depicting in respect to a muscle fiber. അപ്പോൾ മസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പിന്നെ അവിടെ പഠിക്കും ഈ ഗ്രാഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ഓൺലി അബൌട്ട് ദ നെർവ്. And in the context of a nerve fiber, we are going to study the relationship and study the rheobase and chronaxia. അപ്പോൾ റിയോബേസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് റിയോബേസ് എന്ന് ആദ്യം കാണാം. അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ റിയോബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് read out this. This is the minimum intensity of stimulus which when applied for adequate time, which is called the utilization time, produces a response. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇൻ എ നെർവ്, ഒരു നെർവിൽ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റിയോബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഇവിടെയാണ് R കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സി ദിസ് ഇസ് R. ഈ ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ R എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വരെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വരെ നമ്മളപ്പം ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും. അത് തന്നെ നമ്മളൊരു ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഒരു ഗ്രേഡേഷൻ നമ്മൾ കാണും. ഒരു 10, 20, 30 എന്നുള്ള. അപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റിമുലസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു നെർവ് ഫൈബറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും. വി സ്റ്റാർട്ട് അപ്ലൈയിങ് ദിസ് സ്മോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓൺ നെർവ് ഫൈബർ ഫോർ എ പ്രൊലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് നമ്മൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ ദിസ് വെരി സ്മോൾ സ്റ്റിമുലസ് ദാറ്റ് വി ഹവ് ടേക്കൺ. ആ സ്റ്റിമുലസ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് കുറച്ച് നേരം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that will produce excitability in a nerve. ആ ഒരു ടൈമിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ടൈം എന്നാണ്. യൂട്ടിലൈസേഷൻ ടൈം എന്നാണ് ആ ടൈമിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര്. സോ ദിസ് ഇസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ടൈം. അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദ സ്റ്റിമുലസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഗിവൺ വാസ് R. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിയോബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റിയോബേസിനെ ഒന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റിമുലസ് വിച്ച് വെൻ അപ്ലൈഡ് ഫോർ ആഡിക്വേറ്റ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴാണോ സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുവരെ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മുടെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ടൈം. ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ റെസ്പോൺസ് ഇൻ എ നെർവ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു കോൾ റിയോബേസ്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ റിയോബേസിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ ക്രോണാക്സി എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ക്രോണാക്സി എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയോബേസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം. റിയോബേസ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. റിയോബേസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ what you do is, if you see read out chronaxy, it is a minimum duration. See, chronaxy എപ്പോഴും ഡ്യൂറേഷൻ ആണ്, ടൈമാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ മിനിമം ഡ്യൂറേഷൻ ഫോർ വിച്ച് a stimulus double the rheobase intensity produces a response. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ക്രോണാക്സി ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രോണാക്സി ഇതാണ് ക്രോണാക്സി. സി ദിസ് ഇസ് ക്രോണാക്സി. ഇവിടെയാണ് ക്രോണാക്സി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടൈമാണ് അത് എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ റിയോബേസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. റിയോബേസിൻ്റെ നേരെ ഡബിൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റിമുലസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വി ഗിവ് ദാറ്റ് സ്റ്റിമുലസ് onto the nerve and we'll find out for how much time it took for the nerve to get excited, and that is chronaxy. ഇതാണ് the difference between rheobase and chronaxy.
വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് റിയോബേസ് ആൻഡ് ക്രോണാക്സി. ഈ റിയോബേസും ക്രോണാക്സിയും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെങ്ത്തും ഡ്യൂറേഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ പഠിക്കുന്നത്. ആ റിലേഷൻ ഇതാണ്, ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഒരു മിനിമം ഇൻറ്റൻസിറ്റി വിച്ച് ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് എ നെർവ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഡബിൾ ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുപാതികമായിട്ട് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ആ നെർവ് എക്സൈറ്റഡ് ആവും എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ആകത്തുക ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ്. കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആവും. അപ്പോൾ ഡബിൾ ദ റിയോബേസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രോണാക്സി കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ക്രോണാക്സിയും റിയോബേസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ തന്നെയാണ് സ്ട്രെങ്ത്തും ഡ്യൂറേഷനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഡിപ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത വേർഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ്. ആ ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ടെർമിനോളജി റിയോബേസ് ആണ്. ഇതുതന്നെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച മാർഗം ഈസ് ബൈ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ക്രോണാക്സി. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി സ്ട്രെങ്ത് ഡ്യൂറേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിയോബേസ് ആൻഡ് ക്രോണാക്സി. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ആളുടെ പേരാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു. ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ ഡിവൈസ്ഡ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ടു ഡെപ്പിക്ട് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബോത്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിനെ വീസ് ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഡ്യൂറേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ്. ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇത് ആവശ്യം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിലബസിലുണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ലേൺ ദിസ്. സംടൈംസ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ആസ്ക്ഡ് ഓൾസോ. So being said that, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി. The first property that you will learn in a nerve is excitability. The second property is conductivity. Conductivity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Generated action potential is transported along the axon without decay. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡെക്രിമെൻ്റൽ അല്ലാതെ നോൺ ഡെക്രിമെൻ്റൽ കണ്ടക്ഷനാണ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലേറ്റർ ഓൺ ഐ വിൽ ബി എക്സ്പ്ലെയിനിങ് യു അബൌട്ട് ഓൾ ദീസ് മിസ്ലേനിയസ് ടോപ്പിക്സ് ലൈക്ക് സോൾട്ടേറ്ററി കണ്ടക്ഷൻ വിച്ച് യു ഓൾറെഡി നോ. അതെല്ലാം വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ പഠിച്ചു. നമ്മൾ എക്സോപ്ലാസ്മിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ 2 തരം ട്രാൻസ്പോർട്ട് പഠിച്ചു അല്ലേ? ആൻഡ്രോഗ്രേഡ്, റെട്രോഗ്രേഡ്. അത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ആയിരുന്നു. അത് വെച്ച് ഡോണ്ട് കൺഫ്യൂസ് ദിസ് ഈസ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ which I have already explained in action potential. If you have any doubt, please recheck and rehear the video on action potential. അവിടെ നമുക്ക് 2 തരം ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണാം. വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ മൂവ് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ മൂവ് ബാക്ക്വേർഡ് അലോൺ ആക്സോൺ. അപ്പോൾ ആക്സോണിന് ഓർത്തോഡ്രോമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുവേർഡ്സ് ആക്സോൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് ടുവേർഡ്സ് സെൽ ബോഡി ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 2 ഡയറക്ഷനിലും ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്യാൻ ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ്. 2 ഡയറക്ഷനിലും പോവാം. Now next one, the third property is unfatigability. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യു വെൻ യു സ്റ്റാർട്ട് ലേണിംഗ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ്. ഈ മസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സൈറ്റബിൾ ടിഷ്യൂയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അൺഫെറ്റിഗബിലിറ്റി നെർവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി രസകരമായി തോന്നുക. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. വൈ ഈസ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ as far as unfatigability is concerned, and that is because no energy is consumed for impulse conduction. ഈ ഒരു ഭയങ്കര ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്. നോ എനർജി ഈസ് കൺസ്യൂംഡ് ഫോർ കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസിനെ മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ എനർജിയുടെ എനർജി ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൺഫെറ്റിഗബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെർവിന് നമ്മൾ എത്ര സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്താലും ആ നെർവിന് കുഴഞ്ഞു വീണ് വയ്യാതാവുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നില്ല. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൺഫെറ്റിഗബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ തേർഡ് പോയിന്റ്. സോ എക്സൈറ്റബിലിറ്റി, കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് അൺഫെറ്റിഗബിലിറ്റി പറഞ്ഞു. Now coming to your all or none law. When I was explaining action potential, I was also explaining this all or none law. Either it will transport, it will produce an action potential, or it will not. Either yes
ഓർ നോ. യെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നോ, രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. Either it will produce or not produce, but depending on the stimulus applied, there is either action potential or no action potential. The concept is very clear that the supra-threshold stimulus does not further increase the action potential amplitude. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടെ സബ് ത്രെഷോൾഡ് സ്റ്റിമുലസിന് നോ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ, പിന്നെ സബ് ത്രെഷോൾഡ് നോ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ, സബ് ആണെങ്കിൽ നോ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ആൻഡ് ത്രെഷോൾഡ് ആണെങ്കിൽ സൂപ്ര ത്രെഷോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ഇനി അതിന് മുകളിലൊരു ത്രെഷോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര വന്നാലും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആൻസർ ഒന്നാണ് യെസ്. ദർ ഈസ് യെസ് until there is action potential. ഇതാണ് ഈ യെസ് ഓർ നോ, ഓൾ ഓർ നൺ ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ആൻ ആക്സോൺ ഓർ ആൻ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. നമ്മളൊരു നെർവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പറയുമ്പോൾ അത് സമ്മേഷനാണ്. സമ്മേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സബ് ത്രെഷോൾഡ് സ്റ്റിമുലസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, വെൻ വി അപ്ലൈ സബ് ത്രെഷോൾഡ് സ്റ്റിമുലസ് ഇൻ റാപ്പിഡ് സക്സഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സബ് ത്രെഷോൾഡ് കഴിയുന്ന പാടെ അടുത്ത സബ് ത്രെഷോൾഡ് കൊടുത്തു, അങ്ങനെയാണ് വളരെ അടുത്തടുത്ത സബ് ത്രെഷോൾഡ് സ്റ്റിമുലസുകൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് what happens is there is a possibility that all these sub-threshold stimuli can unite and produce action potential. The same concept തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പം I have already explained. ഒരു നോർമൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ജനറേറ്റ് ആവുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. If you have any doubt, just go and see the video on action potential where it is completely described. അപ്പോൾ അവിടെ സമ്മേഷൻ നടക്കുന്ന പോയിന്റ് ഏതായിരിക്കും ചോദിച്ചാൽ ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സിൻ്റെ എൻഡ് എന്ന് വരുന്നത് സെൽ ബോഡി കഴിഞ്ഞ പാടെ ഇനീഷ്യൽ സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സോണിൻ്റെ പോർഷൻ എത്തുമ്പം ദർ ഇസ് സമ്മേഷൻ. അവിടെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം സമ്മേറ്റഡ് ആവും ആൻഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കേഴ്സ്. സമ്മേഷൻ രണ്ട് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് കൂടുന്ന പോയിന്റിലും ആവാം. സപ്പോസ് ഇതൊരു ആക്സോൺ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു സബ് ത്രെഷോൾഡ് ഉണ്ടാവാം, ഇവിടെ സബ് ത്രെഷോൾഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടും ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് 2+ ആയിട്ട് സമ്മേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് 3 ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ദേ ക്യാൻ യുണൈറ്റ് ടുഗെദർ. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ. ഞാൻ അത്രയും ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം. സമ്മേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി, നെർവിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അക്കോമഡേഷൻ. അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ application of continuous stimulus can decrease excitability of a nerve. Application of continuous stimulus, അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെർവിൻ്റെ എക്സൈറ്റബിലിറ്റി, ഡിക്രീസ് ഇൻ എക്സൈറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് നെർവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡിക്രീസ് ഇൻ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള ആ ഒരു എക്സൈറ്റബിലിറ്റിയുടെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയും. ഈ അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ഫിസിയോളജിയിൽ പല സ്ഥലത്തും പഠിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു സാധനത്തിനോട് നമ്മൾ ഹാബിച്വേറ്റഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിരമായിട്ടൊരു മദ്യപിക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഓഫ് മദ്യം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കുറച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് കിക്ക് കിട്ടാതെയാവും. അതിനോട് അയാൾ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡോസ് വേണ്ടി വരും, അയാൾ സ്റ്റിമുലേഷൻ. അതുപോലൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന അക്കോമഡേഷൻ. സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ നെർവിന് ആ സ്റ്റിമുലസിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുറയും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് അക്കോമഡേഷൻ. ഇതിനെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ റിഫ്രാക്ടറി പീരിയഡ്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ 7ാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി. നമ്മൾ 7 പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് റിഫ്രാക്ടറി പീരിയഡ് തന്നെയാണ്. ഈ റിഫ്രാക്ടറി പീരിയഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് റിഫ്രാക്ടറി പീരിയഡ് ആൻഡ് ഹൗ വിൽ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് റിഫ്രാക്ടറി പീരിയഡ്? ഈ സ്ലൈഡ് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ്. ഇത് ഒരു ഒറ്റ സെൻറ്റൻസാണ്. ദിസ് എ സിംഗിൾ സെൻറ്റൻസ്. And I've made it into pieces for you to easily understand what it means by the sentence. അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. It's very impressive when you answer
refractory period by this ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ച് if you explain that will be very impressive. But it refers to the period following action potential during which a nerve fiber either do not respond or respond subnormally to a stimulus of threshold intensity or a greater than threshold intensity. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് നെർവിന് ഒരു refers to the period following nerve action potential. അപ്പോൾ following the nerve action potential, following that means after action potential has occurred. ഒരു ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് റിഫ്രാക്ടറി പീരിയഡ്. ഒരു പീരിയഡാണ്, അത് ഒരു ടൈമാണെന്ന് മനസ്സിലായി. റെഫറിങ് ടു എ ടൈം പീരിയഡ് ഫോളോയിങ് വിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് എങ്ങനെ പറയാം, ആദ്യം ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഒരാളെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് നല്ലൊരു അടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ തരിച്ചു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തരിച്ചു നിൽക്കും. അതുപോലെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് നെർവിൻ്റെ. അടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അയ്യോ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് റിഫ്രാക്ടറി പീരിയഡ്. അതാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു എ പീരിയഡ് ഫോളോയിങ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂറിങ് വിച്ച് ദ നെർവ് ഫൈബർ ഹാസ് ടു ഓപ്ഷൻസ്. എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഐദർ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് റെസ്പോണ്ട്, എന്നുവെച്ചാൽ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല, അനങ്ങുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസ് സബ്നോർമലി. ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്. ഈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈ ഐദർ ഡു നോട്ട് റെസ്പോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡു നോട്ട് റെസ്പോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഈ ഡു നോട്ട് റെസ്പോണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഫോർ സ്റ്റിമുലസ് ഓഫ് ത്രഷോൾഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ഈ ത്രഷോൾഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൊടുത്ത അവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യില്ല, നെർവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ്. ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കഴിഞ്ഞതുപാടെ ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇഫ് യു അപ്ലൈ എ ത്രഷോൾഡ് സ്റ്റിമുലസ്, ത്രഷോൾഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൊടുത്താൽ ദ നെർവ് വിൽ നോട്ട് റെസ്പോണ്ട്. ഇതൊരു ഓപ്ഷനാണ്, അതൊരു പാർട്ട് ഓഫ് റിഫ്രാക്ടറി പീരീഡാണ്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് റിഫ്രാക്ടറി പീരീഡ്. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഇനി അതേ സമയത്ത് തന്നെ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ടറി പീരീഡ് ഇഫ് യു അപ്ലൈ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രഷോൾഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ greater than threshold intensity if you apply, what will happen? Then there is response of the nerve subnormally. അപ്പോൾ ഒരു സബ്നോർമൽ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇഫ് ഗ്രേറ്റർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ, അതും അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം. അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് നമ്മളിത് രണ്ടും ചെയ്യണം. ഈ രണ്ടിനും പ്രത്യേക സമയമുണ്ട്. ഇനി അതാണ് നമ്മൾ രണ്ടും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചാൽ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ്. സോ അതാണ് നമ്മൾ രണ്ട് പാർട്ട് ഓഫ് റിഫ്രാക്ടറി പീരീഡ് നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പോൾ പാർട്ട് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്ടറി പീരീഡാണ്. ഈ അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്ടറി പീരീഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഫോളോയിങ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂറിങ് വിച്ച് the second stimulus, no matter how strong it may be, cannot evoke any response. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്ടറി പീരീഡ്. ഈ ഗ്രാഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എവിടെയാണുള്ളത്. ഫ്രം ഫയറിംഗ് ലെവൽ ടിൽ റീപോളറൈസേഷൻ ഈസ് 1/3 complete. 1/3 completion of repolarization. ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് പിടിക്കാം. ആ പോയിന്റ് ഏകദേശം repolarization. So this is depolarization and this is repolarization and this is almost 1/3 complete അല്ലേ? ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആയിരിക്കും 1/3 completing of repolarizationൻ്റെ 1/3. ഇതിനെ 3 ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ദിസ് പോയിന്റ്, ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ടൈം, ഇത്രയും ടൈമാണ് നമ്മുടെ ആബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്ടറി പീരീഡ്. അപ്പം ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഫ്രം ദ ഫയറിംഗ് ലെവൽ ടിൽ റീപോളറൈസേഷൻ ഈസ് 1/3 കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പോൾ ഫയറിംഗ് ലെവൽ മുതൽ, ഫയറിംഗ് ലെവൽ ഇതല്ലേ ഫയറിംഗ് ലെവൽ,
ഇവിടുന്ന് റീപോളറൈസേഷൻ ഡി കഴിഞ്ഞു, റീപോളറൈസേഷൻ 1/3 കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന വരെയുള്ള സമയം, ഇത്രയും സമയം ഫ്രം ദ ഫയറിംഗ് ലെവൽ ടിൽ റീപോളറൈസേഷൻ ഈസ് 1/3 കംപ്ലീറ്റ്. ഈ സമയത്ത് if you try to excite a nerve with any powerful stimulus, threshold അല്ല സൂപ്രാ ത്രെഷോൾഡോ അതിൻ്റെ മുകളിലോ ഉള്ള സ്റ്റിമുലസ് വെച്ച് if you try to excite a nerve, the nerve will not respond. അതിനാണ് നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്ടറി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ റീസൺ കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് അയോണിക് ബേസിസ് ഫോർ ദാറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ സമയത്ത് ഇഫ് യു ഗിവ് എൻ എക്സ്ട്രാ സ്റ്റിമുലസ്, ആ സ്റ്റിമുലസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എ ന്യൂ സ്റ്റിമുലസ് ഇഫ് at all you apply, it should open the voltage gated sodium channels അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച സമയത്ത് if you just go and see your action potential class, you'll understand that at this period the voltage gated sodium channels are in an inactivated state. അങ്ങനെ ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനാക്ടിവേഷൻ ഗേറ്റ് എന്താണ്? ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ആ ക്ലോസ്ഡ് ഇനാക്ടിവേഷൻ ഗേറ്റിന് തുറക്കാൻ കഴിയില്ല. എത്ര വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താലും സോഡിയം ചാനൽസിൻ്റെ ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ഗേറ്റിനെ തുറക്കാൻ ഒരു വോൾട്ടേജിനും സാധ്യമല്ല എന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇനാക്ടിവേഷൻ ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഗേറ്റിൻ്റെ, ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചതാണ്. ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് സീ യുവർ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്ലാസ്. ആ ഗേറ്റ് തുറക്കണമെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയുമില്ല. അതാണ് സത്യം. അപ്പോൾ അതാണ് ആ പീരിയഡിൽ കേട്ടോ. ഇൻ ദാറ്റ് പീരിയഡ്, ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പീരിയഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഓപ്പൺ. ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഓപ്പൺ ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ഗേറ്റ്. അതാണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദിസ് ആബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്ടറി പീരിയഡ്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിലേറ്റീവ് റിഫ്രാക്ടറി പീരിയഡ്. എന്താണ് ഈ റിലേറ്റീവ് റിഫ്രാക്ടറി പീരിയഡ്? അപ്പോൾ അതും റിഫ്രാക്ടറി ആണ്, ബട്ട് റിലേറ്റീവ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഫോളോയിങ് അബ്സല്യൂട്ട് റിഫ്രാക്ടറി പീരിയഡ് ഇൻ വിച്ച് ദ നെർവ് ഫൈബർ റെസ്പോൺസ് ടു സെക്കൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സൂപ്രാ ത്രെഷോൾഡ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രെഷോൾഡ് സ്റ്റിമുലസിൻ്റെ മുകളിൽ സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്താൽ the nerve will respond in this particular period, and that period ന്റെ ടൈം സ്പാൻ പറയുന്നത് end of absolute refractory period to start of depolarization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? if I can draw this a little more, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിമുലസ് വരുന്നവരൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സാധനം കൂടി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഒരു പീരീഡ് മുതൽ ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് to move till the start of depolarization. ഈ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും start of depolarization. So this much period. ഇത്രയും പീരിയഡിൽ ഒരു നെർവിൽ if you apply supra-threshold stimulus, what will happen? The nerve will respond. ഇത്രയും പീരിയഡിൽ ത്രെഷോൾഡ് സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്താൽ nerve will not respond. Only to supra-threshold stimulus it will respond. That is what you mean by relative refractory period. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, the sodium channels are only coming out of the inactivated state towards resting state. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 100 സോഡിയം ചാനൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 30, 40, 50 സോഡിയം ചാനൽസിൻ്റെ ഇനാക്ടിവേഷൻ ഗേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് their activation gates are getting closed. ആക്ടിവേഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ആവും, ഇനാക്ടിവേഷൻ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആവും. അതാണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഐ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ്. ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് സോഡിയം ചാനൽസ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം ദിസ് ഇനാക്ടിവേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ടു റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ
ചിലത് പല സോഡിയം ചാനൽസിന് പല സ്പീഡായിരിക്കും, ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കുക, ഒരു 50% സോഡിയം ചാനൽസും അല്ലെങ്കിൽ 30 മുതൽ 50% സോഡിയം ചാനൽസും ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്. അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്ക് ദേ ക്യാൻ റെസ്പോണ്ട് സഡൻലി. പെട്ടെന്നൊരു സൂപ്പർ ത്രെഷോൾഡ് കൊടുത്താൽ ദേ ക്യാൻ റെസ്പോണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പകുതി ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുള്ളൂ, ഈ റെസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എത്തിയിട്ടില്ല. All channels, either half of them are just getting converted but not completely reach the resting state. This stage is possible that some of the sodium can get through if you apply suprathreshold stimulus. This is called relative refractory period. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന you have to learn all these 7 properties of nerve. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. So that finishes this small class which only deals with the properties of nerve fiber. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ nerve injuries ആണ്, and then nerve degeneration and nerve regeneration ആണ്, and that will be dealt in a separate class. So for that, signing off.